سامان محمدبеков бо ҷудогии сафед аз тоҷикистон аст бо ҳикматулло Тураев аз ҷумҳурии ӯзбекистон даст ба гирифтон шудааст ки Сомон ҷудогии сафед чун гуфтем ба бар кардааст. ҳикматулло бо ҷудогии кабут аст. Алакай Тураев ду шидод дорад. ин марҳилаи дуюм аст. From Kosovo, Akil Jakova. In blue, from Romania, Alexandru Raicu. Сомон Маҳмадбеков қаблан дар вазни 73 килограмм ҳунарнамоӣ мекард ки хеле муваффақам буд. акнун тағйири вазн кард ду соли охир ва акнун дар вазни 81 килограмм ҳунарнамоӣ мекунад. ва ин чархише ки аз ҷониби Сомон Маҳмадбеков буд, ишора мешавад, Сомон ишора мекунад ки инҷо ҳаракат буд аз ҷониби ман. ана ҳамин ҳолатро мегӯяд, ана ҳамин ҳолатро. вале доварбону фикри худро дорад. агар имтиёзи базари бошад, пас на, ишора мешавад ки рақобат бояд идома ёбад. ин марҳилаи дуюми рақобатҳо аст, чун дар даври аввал Сомон Маҳмадбеков озод буд. Тураев бошад Белинер Келро аз кишвари амрико шикаст дод. ҳаракатҳо аз ҷониби ҳарду ҳам воқеан ҳам ҳаст ва инҷо ҳарду аз рӯи гирем баромаданд. ана ҳамин ҳикматулло Тураев дар гран-прии Тошкент соли 2019 бо Беҳрӯз хоҷазода дар финал рақобат карданд. Беҳрӯз бо як вазари пешсаф буд, аммо дар ҳамагӣ иштибоҳ накунам 1 ё 2 сонияи вақти асосӣ, вақти охир тавонист Тураев имтиёзи вазариро ба даст бурад ва дар бозиҳо муваффақ шавад. акнун он вақт дар вазни 73 килограмм ҳунарнамоӣ мекард Тураев ва ӯ низ ба вазни 81 килограмм гузаштааст. на худро канор мегирад ҳикматулло Тураев, паҳлавони 28-солаи кишвари ӯзбекистон ки дар мусобиқоти гран-при 2 нишони тилло ва 3 нишони нуқра ҳам дорад. дар фасли мусобиқоти мастерс 1 нишони биринҷӣ дорад ва дар гранд-слам ҳам 1 нишони нуқра дорад. ва инҷо доварбону ба ҳарду шидо медиҳад ва шидои сеюм ба ҳикматулло Тураев норозигӣ мекунад. инҷо Тураев ва Сомон Маҳмадбеков бошад роҳи худро ба марҳилаи севум ҳамвор мекунад. то намояндаи кишвари Муғулистон ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Сомон Маҳмадбеков Сомон Маҳмадбеков паҳлавони хушноми тоҷик бо ҷудогии кабуд ҳаст. як амалкарди ҷаззоб дар ҳамон лаҳзаи аввал дошт бо самти чап ҳамон учимата кенке яке аз равишҳои ҷаззоби ин усулҳои партобиро ба намоиш гузошт, аммо то ҷое ба таъбире нарасид. Сомон ки таҳти ҳидояти мураббии ҷопонӣ кор мекунад, дар сабку усулҳои аз худ кардааш хеле виҷагиҳои тоза ба назар мерасад. мухлисону ҳаводорон Сомонро дар ҳоли ташвиқ кардан ҳастанд. бубинем то кадо ва як очи бисёр зебое ва зард ипон аст. хеле ҷолиб буд дидани Сомон Маҳмадбеков ҳамовардаш Герелтуя Болор очир аз Муғулистонро дар муддати 42 сония мағлуб кард ва ба марҳалаи
نیمه‌نهایی رقابت‌ها می‌رود. سامان محمدبکوف در حال به دست آوردن اولین طلای گران پری در کارنامه‌اش است. ببینید چگونه کوچ گری را استفاده کرد. با پای چپ خیلی عملکرد جذاب، امتیاز بزرگ ایپان به همین وسیله برای سامان محمدبکوف به دست آمد. خیلی عالی و دیدنی. ببینید چگونه کنترل خوبی پای راست حریف رو با پای چپش به نمایش گذاشت و به همین ترتیب به مرحله نیمه‌نهایی رفت. دو پهلوان تاجیک در مرحله نیمه‌نهایی ورزشگران دسته وزن 81 کیلوگرم. و اینک سامان محمدبکوف ورزشگر تاجیکستان، پهلوان 24 ساله با جدوگی کبود هست. او با هماوردش ورزشگر 23 ساله ایتالیا جاکومو گامبا رقابت خواهد کرد. راول کاماچو داور درجه بین المللی از اسپانیا این رقابت رو داوری میکند. ببینیم چی اتفاق میافتد. سامان محمدبکوف امروز در فرم بسیار معمولی خود، یک فرم ایدئالی خود قرار داشت و آیا توانی ادامه دادن همان اصول های مورد نظر خودش رو دارد؟ در صورت موفق شدن امیدوار هستیم که یک فینال تاجیکانه را امروز تماشا کنیم با حضور سامان محمدبکوف و شادمان رضایف در فینال رقابت های دسته وزن 81 کیلو. موقع چنگ زدن بسیار جدی است سامان. با دست چپ از سمت راست گریبان حریف پایزنی، پایش هم بسیار قوی و استوار هست که ببینید پای حریف تا جای آسیب در حالی که ضربه میزد. خوشبختانه هیچ آسیب نرسانیده به پای حریف و اجرای اصول معمولی حلوک بیرونی از سوی سامان محمدبکوف و در بخش استحکام وضع اکنون از دست حریف محکم درگیر می شود. توانست به این روش هم موفق شود، اما پایش رو اکنون ابتدا باید از فشار محکم پایهای حریف بگیرد و بعدا اما پایش رو هم گرفت و استحکام وضع از دست حریف. به این ترتیب سامان محمدبکوف در بخش اصولهای کار در زمین تجربه آموخته است. به نظر می رسد که وزری به دست آمد ثانیه های بعدی، وزر دویم، اما وزر دویم متاسفانه اتفاق نیفتاد، ولی وزر اول رو به دست آورد و مثل همان رقابت شادمان رضایف که اول وزر گرفت و مدت 2.5 دقیقه از همان امتیاز خودش حفاظت کرد. سامان با یک غروری بلند در این رقابت میکند، با حس بلند وطنداری و یک مسئولیت میزبانی، یک مسئولیتی که پهلوانان را فرا میگیرد که آنها در سرزمین خود رقابت میکنند و هواداران و علاقمندان خود را شاد خواهند کرد. و تومای نگه دیگر هم در حال اتفاق افتیدن بود. 2 دقیقه و 7 ثانیه تا رسیدن سامان محمدبکوف در فینال گران پری دوشنبه. In white judogi from Kosovo, Akil Jakova. In blue judogi from France, Benjamin Aksus. و یک مرتبه دیگر به همان سمت سامان در دفاع های خوب بسیار ماهر است. از اینکه دستان درازتر دارد، قامتش بلندتر است، میتواند با همین مسافه دور رو نگاه داشتن، وقتی باقی مانده را تلف دهد یا وقت کشی کند و با مرحله نهایی برسد. پرتاب سر شانه او اگرچه اتفاق نیفتاد ولی وقت را بر سود سامان تمام میکند. یک شیدای دیگر میدهد راول کاماچو به
گامبا جاکوما. نتیجه از بسیار جهت بر سود سامان محمدبکوف رقم میخورد، هم از نظر کورت‌های زرد شیدو و هم از نظر امتیاز وزری و هم از حرکات معمولی، حرکات تاکتیکی و تکنیکی. سامان خیلی توسعه یافته و آمادگی بسیار جدی در برای گران پری جودوی دوشنبه. 1 دقیقه دیگر تا پایان وقت اساسی. اجراهای اصول هم به نظر می رسد که اتفاق بیفتد از سوی سامان محمدبکوف، در حالی که یک وزری دارد کوشش میکند که با ضربه فنی همین رقابت را به پایان برساند. چهل ثانیه تا پایان وقت اساسی. 40 ثانیه که سامان در صورت هیچ امتیاز ندادن به حریف به فینال می رود. شور و هیجان مخلصان تاجیک هم در مکان برگزاری مسابقات، قصر تنیس و مجمع آبی ورزشی شهر دوشنبه، ورزش‌های آبی شهر دوشنبه سراپا از هواداران و علاقه‌مندان هست. حرکاتی معمولی، اصول‌هایی که وقت را میتواند تلف دهد سامان. فاتح محمدبکوف هم ببینید که چگونه اشاره میکند که سامان فقط قپیده ایستد، یعنی حرکات نکند، خود را نزدیک نکند. با او هم این توصیه را دادند و به همین ترتیب سامان محمدبکوف در فینال وزن 81 کیلوگرم جایزه بزرگ جودوی دوشنبه در سال 2023 خیلی شاد و خرسند است و پرچم سه‌رنگ تاجیکستان هم در دست هواداران و علاقه‌مندان جودوی تاجیک. این شام هواداران و علاقه‌مندان جودوی تاجیک، دلباختگان و مشتاقان کشتی جذاب و دیدن جودو در فینال دو تاجیکستانی را خواهند دید. سامان محمدبکوف و شادمان رضایوف. یک فینال تاجیکانه، مدال طلا و نقره دسته وزن 81 کیلوگرم در تاجیکستان خواهد ماند. این حرکات معمولی سامان محمدبکوف بود که یک حریف را ابتدا از پای در آورد، بعدا با تخت پشت حریف را قپید، همون اسیکامی وزن را به مدت 14 یا 15 ثانیه بود که به همین ترتیب نگاه داشته توانست و این عامل های پیروزی سامان محمدبکوف در رقابت نیمه نهایی در برابر هماوردش گامبا جاکوما از ایتالیا بود. که تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی می نمایند. امروز در مسابقات گران پری به هم می آیند. اینها سامان محمدبکوف و شادمان رضایوفند. بعد چند لحظه این چهره ها را استقبال می گیریم. بعد این فرصت های تاریخی و جالب و دیدنی و عبرت بخش که ما را انتظار است. مرحله نهایی وزن تا 81 کیلو بعد چند لحظه شروع می‌گردد میان دو تن عضو منتخب جودوی کشور، سامان محمدبکوف و شادمان رضایوف. سامان محمدبکوف این مرحله را چگونه پشت سر کرد؟ در 3 دور ظفر یافت. شادمان رضایوف یک دور دیگر را بیشتر نسبت به حریفش انجام داد، یعنی در 4 مبارزه ظفر یافت و با این مرحله راحت خود را پیدا کرد. و بیاید این لحظه کنون یک جویا دو چهره را استقبال میگیریم. پیتر داوری که معرفی شد با میدان، انا همین چهره ها قهرمان جهان میان جوانان سامان محمدبکوف در مسابقات گرند اسلم 2 مدال برنجی دارد. شادمان رضایوف پهلوان 21 ساله تاجیکستان از شهر کولاب
و واقعا هم شادمان در قهرمانی آسیا میان جوانان دکبر سال 2021 برنده مدال طلا شد. شادمان در مسابقات قهرمانی آسیا باز هم میان بزرگسالان هم برنده مدال نقره گردید و در بازی های کشورهای اسلامی سال 2022 برنده مدال برنجی شده بود. 17 رقابت سطحی با نفوذ دارد که نسبت به سامان محمدبکوف کمتر است. خیلی جوان غیور، قوی اراده و امروز هم بسیار حریفان را در یک سطحی بلند کسبی همان اصولها را خوب استفاده کرد و دچار ناکامی نمود. محمدبکوف نیز همچنین هر دو فرزند تاجیکستانند، هر دو هم برای پرافشانی پرچم مهان تلاش میکنند و افتخار مردم تاجیکستانند. به هر دو بخت و اقبال و ظفر آرزومندیم. مخلصان هم اینجا با یک جهان صمیمیت انا همان جالبیت میدان را، زیبایی جدا را باوری دارم که مخلصی خواهند کرد. شادمان رضایف اکنون آگاهانیده شد. کدامه که ظفر یابد پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان پرافشان می شود. سرود ملی جمهوری تاجیکستان در این کاخ محتشم بلند صدا می دهد. هر دو را مخلصی میکنیم. انا همان اراده قوی، تمرین پیوسته، مسئولیت زیاد، کسبیت عالی باز هم تجسم میگردد. وزیر پرزیدنت فدراسیون بین المللی جودو، پرزیدنت فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان اسماعیل محمد ظاهر این لحظه ها رو هم با یک جهان صمیمیت تماشا دارم. خیلی لحظه های حساس، تاریخی، جالب و عبرت بخش در تاجیکستان دایر گردیدن این تنطنه جودو یک بار دیگر از همان مسئولیت و صمیمیت و صداقت و کاری خیلی سطحی بلندی فدراسیون جودوی تاجیکستان را ثابت می نماید. سامان در روند مبارزه شادمان الان آنقدر جالبیت نیست. دیدید که داور به این گفته ها یک اشاره یا تقویت دیگر بخشید. مجازات شد. شادمان رضایف پهلوانان نامبردار تاجیکستان، شادمان و سامان، هر دو هم عبرت دیگرانند. هر دو هم در عرصه جهانی یک موقع و نفوذ علاهیده دارند. هر دو هم امروز راه طی نمودهشان افتخارمندانه بود. با حریفان پرقوت خود نیرو سنجیدن، با زحمت‌های زیاد دست بالا گردیدن و به این مرحله راه یافته توانستند. احسنشان میگوییم. دقیقه سیومی وقتی ایلووگی، معذرت میخوام، وقتی اساسی بسیار هم هیجان هم ما رو فراگیر است در این لحظه های خیلی حساس و جالب تاریخی که ما میزبان مسابقات با نفوذ گرانپری شدیم. ما نمایندگان بیش از 40 کشور دنیا را دوام یک هفته با مهمان نوازی خود و با عزت و اکرام و احترام خاصه تاجیکانه و با فرهنگ بلند تاجیکانه مهمان نوازی کردیم و استقبال گرفتیم که در هر یک قدم مهمانان از این بسیار هم سرفرازی میکردند. بسیار وضعیت مشکل برای شادمان بود که سامان در این روند حرکت خیلی خوب رو هم منظور کرد. قوه ها برابرم، کسبیت ها هم خیلی خوب به نظر می رسند از هر دو جانب. اما کوشش سامان اندکه در اجرای یک حرکت افضلی خود را نشان داد.
شادمان تلاش میکند. سامان در روند مبارزه اکنون در این لحظه های هیجان آوری آخرین دقیقه آخرین شادمان اکنون داور بر روند مبارزه هر دو پهلوان هم توجهی الهیده دارد. مخلصان هم ببینید هم آرامند، هم هیجان یک گروه مکمله که طبل می نوازند، تنتنه گوشتنی جودو را شهامت می دهند و ما افتخار از این دو چهره میکنیم. هر کی آب از دم شمشیر خورد نوشش بود. هر کی در این مقاومتی مرحله نهایی وزن 81 کیلو که در تاریخ باری اول از ظفر یابد حلالش بود. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان پرافشان می شود و ما صاحب مدال طلا و نقره در وزن 81 کیلو در روز دوم هستیم. آیا ها 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 ها. با سلسله شیداها با همان مجازات سیوم شادمان رضایف از مدال طلا محروم گردید و سامان محمد بیکوف عضو منتخب جودوی تاجیکستان در این دور ظفر یافت. دست فشاری کنید، صمیمیت خاصه هر دو. بله بله هم صداقت و وطنداری و محبت و رفیقی و اتفاقی و انا همین همه در میدان تجسم پره خود را پیدا کرد. اینجا راه کامگاری و شرفمندی ملت است، راه پرافشانی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان است که جوانان ما ابرمردان گشتن جودای میهن به مرحله نهایی آمدند. سامان محمد بیکوف و شادمان رضایف. بسیار هم صحیفه جالب، بسیار هم رقابتی حساس و تاریخی رو ما یک جای تماشا کردیم و مبارک باشد هم مدال طلا و هم مدال نقره اولین مسابقات گراند پری دوشنبه 2023 و تمام مردم جمهوری تاجیکستان و آن افرادی که با یک جهان صمیمیت این لحظه ما را همراهی کردند و این سبقت تاریخی و جالب و عبرت بخش را تماشا کردند. احسن و آفرین. حاضرین گرامی خواهشمندیم در جای خود بشینید. Dushanbe Grand Prix gold medalist representing Tajikistan, Somon Makhmadbekov. Dushanbe Grand Prix silver medalist representing Tajikistan, Sodmon Rizoev. مراتب جایزه سپاری بانوان در وزن تا دوستان عزیز، مراسم جایزه سپاری باز والیبال وزن تا 81 کیلو صورت میگیرد. مراسم جایزه سپاری در وزن 81 کیلوگرم میان مردان. The medals will be presented by the president of the Tajikistan Judo پرزیدنت فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان اسماعیل محمد زویر و غالبان جایزه ها را تقدیم می سازند. اندری اگوتیدزه و کیتا ابراهیم این دو نفر با دریافت مدال برنجی وزن تا 81 کیلو شرفیاب گردیدند. ابراهیم رو هم بسیار مخلصی کردند، با صمیمیت بسیار هم خوشحال بود. و سامان محمد بیکوف با همراهی شادمان رضایف در مرحله نهایی بودند و شادمان رضایف در این دیدار
بله با همان سلسله شیداها ناکام شد، جای دوم مدال نقره را گرفت و سامان محمدبکov قهرمان جهان در میان جوانان در مراکش این دستاورد عالی را به دست آورده بود. 101مین کامگاری یا اشتراک خود را در مسابقات سطح باشکوه جهانی امروز استقبال گرفت که برایش هم خوب انجام یافت، برنده مدال طلا شد و با افتخار پیروزی این ورزشگری شهرتیار تاجیکستان، سرود ملی جمهوری تاجیکستان در مطبعه باشکوه بعد چند لحظه صدا می‌دهد و با همین گزارش ما هم به انجام خواهد رسید. انتظار می‌شویم. حالا سرود ملی جمهوری تاجیکستان در این مجموعه با نفوذترین شهر دوشنبه به شرافت غلبه سامان محمدبکov صدا می‌دهد. دوستان عزیز، یادآور می‌شویم که این چهره، این نفری که امروز موفقیت به دست آورد، سامان محمدبکov 2 مدال برنجی از مسابقات گرند اسلم داشت، از اوساکای ژاپن سال 2019، از تاشکند ازبکستان در سال 2023 و همچنین نایب پرزیدنت فدراسیون جودو ارکش محمدبکov هم در مراسم افتتاحی در مراسم جایزه سپاری غالیبان وزن تا 81 کیلو شرکت ورزید. با همین تنتنه، با همین شهامت، با همین شکوه بزرگ عید گشتین جودو گزارش ما هم به انجام میرسد. دوستان ارجمند، پگاه ما را باز هم سبقت‌های جالب در پیش است. منتخب تاجیکستان امروز با 2 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنجی در هیئت دستوی صدرنشین مقام